सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाहि विसरिया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाहि विसरिया। निमाणिया नू माण, बेसमझा नू समझ, सूझ-बूझ अंधकार। मन दे नेरे नू दूर कर, निरंकार परवतगार परमेश्वर नाल मिलाउण वाले। सांझे राहेवर मनुखता दा भला करन वाले। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। तिन्हां दे पावन हजूरी अंदर जिथे असी सारे तन करके आए बैठे हाँ, गुरु अगे अरदास कर लीए, तरला लईए, पातशाह किते मन दा टिका बन जाए। करिए सुरतियां बिरतियां एकाग्र, बनाइए रसना नू सफला। कोई भी रसना वांझी ना रह जावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन हुकम जो आपां कीर्तन रूप विच गुरु के कीर्तनिया पासों सरवण कीता है। जिहवा एक कवन गुण कहीए, इस नू आधार बना के गुरु के कीर्तनीय कीर्तन कर रहे सन। इत्थे गुण दी गल आई है। अगलियां पंक्तियां विच अल्प मत दी गल आई है। एक पासे अल्प मत ते एक पासे गुण। जिथे अल्प मत होवे, तुच्छ मत होवे, थोड़ी मत होवे, मत तो मनुख हीणा होवे, ज्ञान तो हीणा बेसमझ होवे, वो दाते दी की उस्तत कर सकदा है। गुण तो भाव है उस मालिक दी वडियाई की कर सकदा है। उस प्रभु दे गुणां नूं किवें गा सकदा है। उस दी कायनात किवें वसाई है, वो किवें इस सृष्टि विच आप रमिया, वो सारी नूं किवें चला रहा है, कुछ नहीं दस्या जा सकदा। हाँ, समुंदर दे विच एक मछली रहिंदी है, जे वो चाहे कि उसका अंत पावे नहीं पा सकती। समुंदर जिहड़ा है अनंत है, उस दे पानी नूं नाप नहीं सकती, उस पानी दे परथाए दर्शा नहीं सकती भी किन्ना क गहरा है, किन्ने क लीटर, किन्ने क माणे दे विच पानी है। एक गल है कि उहदे विच रह के वो जीवन अपना जरूर गुजार सकती है जे उस नाल जुड़ी रहे तां। पर जे उस कोलों जुदा होवे ते वो अपने प्राण गवा बैंदी है। कहण तो भाव है असी उस मालक दे गुणां नूं गा ते नहीं सकदे, उस मालक दे गुणां नूं दर्शा नहीं सकदे, क्योंकि साडी मत ही थोड़ी है। थोड़ी मत वाला उस प्रभु दे गुण किवें दस सकदा है। बेअंत नहीं, अंत दा अनंत जिहड़ा है उहदा अंत नहीं पा सकदा। मेरे साहिब जी बहुत सोहना ढंग नाल दस रहे ने अज दे हुकम दे विच। जिहवा एक कवन गुण कही है। तेरे केड़े केड़े गुणां नूं बयान करां मैं, तेरे 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 केड़े केड़े गुणां नूं मैं दसां, क्यों कि मैं दस ही नहीं सकता, मेरे को इन्नी मत ही नहीं है। क्या बेशुमार, बेशुमार तो भाव है अणगिणत, बेअंत। हे मेरे मालक स्वामी, तेरो अंत ना कि नहीं लईया। बड़े बड़े रहबर होए, बड़े बड़े पैगंबर आए अपने आप नूं दसण वाले, पर तेरा किसी ने अंत नहीं पाया। तेरे परथाए कोई दस नहीं सकिया। पर जिन्हां नूं इह गल दी रमज समझ आ गई, उन्हां ने एक जरूर बचन अगे आके कहा, कोट पराध हमारे खंडो। पातशाह तुहाडे विच आ एडा वड्डा परोपकार है,
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ, ਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ। ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਐੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਪਰਾਧ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ, ਔਗਣ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੇ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਖੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1430 ਅੰਗ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਦੀ ਰਮਜ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦਾਤੇ ਹੋ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਦਾਤੇ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ, ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਠਾਕੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਕ ਹੋ। ਖਸਮ, ਖਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਹੋ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਖ, ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੇ ਖਸਮੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਤਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 84 1984 ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਾਹ ਕਤਲ ਰਸ ਨੰਦ। ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾकुर ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਕਿਆ ਨਾਇਕ, ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਾਹ ਕਤਲ ਰਸ ਨੰਦ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਗਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਨ ਸਿੰਘਣ ਬਤਾਵੇ, ਤੁਰਤ ਇਨਾਮ ਤੁਰਕ ਤੇ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਨ ਸਿੰਘਣ ਬਤਾਵੇ, ਇਹ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਨ ਸਿੰਘਣ ਬਤਾਵੇ, ਸਿੰਘਣ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਤੁਰਤ ਇਨਾਮ ਤੁਰਕ ਤੇ ਪਾਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਾਮ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਜਨਵੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਾ 2 ਆਨੇ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਆਨਾ ਜਾਂ 2 ਆਨੇ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਨੇ ਜਾਂ 2 ਆਨੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਏ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣ ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ 80 ਰੁਪਏ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ 80 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ, ਤੇ 80 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੇ, ਅਸੀਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਕੀ ਲਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੇਧ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਨ ਸਿੰਘਨ ਬਤਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਰਤ ਇਨਾਮ ਤੁਰਕ ਤੇ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਤ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਕਿੱਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਲ ਟੋਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਮਾਰੇ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਟੋਲੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰੇ। ਟੋਲ ਟੋਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ। ਟੋਲ ਟੋਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਮਾਰੇ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਟੋਲੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 1984 ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਰਚੇ ਚਪਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਗਲੀ, ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ, ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਕਾ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਕੀ ਆ, ਸੰਕੇਤ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿਤਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕੁਝ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਜੇ ਸਨ, ਕਿਆ ਲੱਭੇ ਸਾਗ ਖਾਏ ਅਧ ਕੱਚਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰੜੀ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਛੋਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 40-42 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਆਯੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਿ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਆਯੂ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਲੱਭੇ ਸਾਗ ਖਾਹੇ ਅਧ ਕੱਚਾ। ਆਹ ਸਾਗ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੱਤੇ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕੀ ਨੇ। ਲੱਭੇ ਸਾਗ ਖਾਏ ਅਧ ਕੱਚਾ ਅਧ ਕੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਰਸ਼ਨ ਫੂਲ ਫਲ ਔਰ ਸੱਕਾ, ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇ ਫੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਸੱਕ ਮਿਲਣਾ, ਸੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸੱਕ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਏ, ਸੱਕ ਖਾ ਲਏ, ਅਧ ਕੱਚਾ ਸਾਗ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲਾਂਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾ ਕੋਟੀਆ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਲੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸੀਹੂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਹੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਸਾਹੂ ਦੀਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਔਗਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾ ਕੋਟੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖੋ ਉਸ ਜਲਾਦ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਚਲੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਚਲੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਸਾਹੂ ਦੀਨ ਮੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰੜ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ, ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਿਰੜੀ ਸਿੱਖ, ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।